پیارے دوستو السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو میرے جانب سے عرس رضا بہت بہت مبارک ہو. دنیا زمانہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں سنی مسلمان رچتے ہیں بستے ہیں، عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. اور دوستو سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منایا بھی کیوں نہ جائے. نبی کا جو نام لیوا ہوتا ہے، نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیتا ہے. اور بلا شک و شبہ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت ایک عظیم عاشق رسول کا نام ہے، جس نے دنیا زمانہ کو کنجول ایمان دیا، جس نے دنیا کو فتوی رضویہ سے نوازا. اسی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس آج دنیا میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جہاں جہاں مسلمان رچتے بستے ہیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہے، وہاں وہاں آج سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بلا شک و شبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ایک عظیم عاشق رسول کا نام ہے. وہ عاشق رسول جن کا عرس ہم اور آپ منا رہے ہیں. دوستو دنیا جانتی ہے، زمانہ جانتا ہے کہ ان کے ایک ایک کتاب ان کا ایک بہت بڑے کرامت کے برابر ہے. پیارے دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے تھے، ساتھ میں ان کے صاحبزادے حجت الاسلام بھی موجود تھے، یعنی حامد رضا خان. اسی وقت ایک ایسا سوال آ جاتا ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں پر موجود ہیں، تو لوگوں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑے ایک سوال لوگوں کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے رکھ دیا. اب ہر ایک مفتیان کرام ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جواب آپ لکھ دیجئے، اس کا جواب آپ لکھ دیجئے. اور اسی وقت دوستو سرکار اعلیٰ حضرت بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کے اوپر بخار اس قدر طاری تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کو 105 ڈگری کا بخار تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں 105 ڈگری کے بخار ہونے کے بعد انسان کا ذہن کام کرنے نہیں لگتا ہے. اور اسی 105 ڈگری کے بخار کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت تمام ارکان کو کرتے جا رہے ہیں. لوگوں کو اور مفتیان کرام کو جب یہ پتا چلا کہ ہند سے ایک بہت بڑے عالم بھی اس سمے یہاں پہ موجود ہیں، جن کو دنیا زمانہ امام اس کو محبت کے نام سے جانتی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کا حل اور اس مسئلے کا جواب کیوں نہ انہی سے لکھایا جائے. اب دوستو ایک ہند کا رہنے والا عرب میں جا کر عربی زبان میں ایک کتاب لکھتا ہے. دوستو علماء کرام کی بارگاہ میں اب جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کے کتاب کے نام بھی ایسا ہے کہ جیسے کم پڑھے لکھوں کے لیے لگتا ہے کہ وہ سورہ ہی ہے. بہرکیف دوستو 8 گھنٹے کے کم وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کریم کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی دلائل کے ساتھ. اور دلائل بھی کیسے؟ قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے. وہ کہتے جاتے تھے اور ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا جن کو زمانہ حجت الاسلام کے نام سے جانتی ہے، حامد رضا خان جن کا نام ہے، وہ لکھتے جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے 8 گھنٹے میں ایسا کتاب انہوں نے لکھا دوستو. جب اس کتاب کو جواب کے شکل میں 8 گھنٹے میں مکمل کیا گیا اور جب مفتیان کرام کے سامنے لے جایا گیا تو سب دیکھ کے حیرت میں
पड़ जाते हैं। सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक हिंद का रहने वाला अरबी जुबान में इतने दलाइल के साथ कैसे लिख सकता है किताब। जिसने देखा दिल में इसके रसूल भरने लगा, उमड़ने लगा। दोस्तों उस वक्त, उस जमाने में जब सरकार आला हजरत वहां पे हज के लिए पहुंचे थे, उस समय मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा में जो शासन था वो तुर्की का शासन था। तुर्की का हाकिम वहां को देखते थे, वहां का पूरा निजाम देखते थे। जब उस वक्त मक्के के हाकिम को पता चला कि एक किताब हिंद के एक मौलाना ने लिखा है, जिसको सुनने के बाद इसके रसूल हिलोरे मारने लगता है, वो उस किताब को मंगवाते हैं। किताब को मंगवाने के बाद वो जब पढ़ते हैं तो यकीनन उनके सीने में इसके रसूल इस कदर भर जाता है कि उनके ख्वाहिश ये होती है कि वो कौन मुकद्दस जात है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अब दोस्तों सरकार आला हजरत की जात वहां उनसे मिलने के लिए जाते हैं, यानी हाकिम मक्का से मिलने के लिए जाते हैं। हाकिम मक्का के पास जब वो जाते हैं, हाकिम मक्का अपने कुर्सी से उठ जाते हैं। उठने के बाद सैयदी सरकार मुर्शिदी आला हजरत को बगल में ही एक कुर्सी लगाया जाता है, वहां पर बैठते हैं। उनका इज्जत और एहतराम वो करते हैं हाकिम मक्का, और उसके बाद ये कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। यकीनन दोस्तों अगर दुनिया का कोई दीनदार होता तो हाकिम मक्का से दुनिया भर के ऐसो इसरत मांग लेता, जवाहरात मांग लेता, रुपये दिनार मांग लेता, लेकिन कुर्बान जाइए सरकार आला हजरत की जात पर। उन्होंने उनसे क्या मांगा, जब आप सुनेंगे दोस्तों तो यकीनन आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। उस आशिक रसूल जिनका उर्स हम और आप मना रहे हैं, उन्होंने हाकिम मक्का से ये कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो दोस्तों उस वक्त का ये निजाम था कि ईसा के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक यानी मस्जिद नबवी शरीफ जो था वो 8 ईसा के बाद बंद कर दिया जाता था। तमाम लोगों को वहां से निकाल कर मस्जिद नबवी शरीफ को बंद कर दिया जाता था। तो हाकिम मक्का से उन्होंने ये कहा कि अगर आप यकीनन मुझसे खुश हैं और हमें आप कुछ नवाजना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर ये दे दीजिए कि एक रात मैं तन्हा सरकार की चौखट में गुजारना चाहता हूं, यानी मस्जिद नबवी में मैं एक रात गुजारना चाहता हूं, तो आप हमें लिख कर ये दे दीजिए कि मुझे एक रात वहां गुजारने के लिए दे दिया जाए। जब लोगों ने इस बात को सुना दोस्तों तो सारे झूम गए और हाकिम मक्का खुश होते हैं, और खुश होने के बाद वो तहरीर करते हैं कि इनको एक रात गुजारने की इजाजत दी जाती है, किसी भी तरीके का खलल ना पहुंचाया जाए। और उसके बाद वो स्टाम्प लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, और उस चीज को लेकर आला हजरत आते हैं। फिर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आते हैं, और मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद सरकार के पास रात गुजारते हैं, रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो इस अजीम शख्सियत सरकार सैयदी आला हजरत का उर्स आज हम और आप मना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे जैसे जब जाहिल सरकार आला हजरत के ऊपर ये बता सकता है, तो जब उलमाए कराम की बारगाह में जाएंगे तो उलमाए कराम जब आपको सरकार आला हजरत के बारे में बताएंगे तो यकीनन आपके सीने में भी इसके मुस्तफ़ा इस कदर हिलोरे मारने लगेगा कि आप भी चाहोगे कि एक बार बरेली की जियारत कर लें, एक बार उसी धरती की जियारत कर ले जहां पर नकी अली खान हुए हैं, एक बार उसी धरती की जियारत कर ले जहां पर रजा अली खान हुए हैं, एक बार उसी धरती की जियारत कर ले जहां पर इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत हुए हैं, एक बार उस धरती की जियारत कर ले जहां पर मुस्तफ़ा रजा खान वक्त के मुफ्ती आजम हुए हैं, एक बार उस धरती की जियारत कर ले जहां पर हामिद रजा खान हुए हैं, हुज्जतुल इस्लाम हुए हैं, एक बार उस धरती की जियारत कर ले जहां इब्राहिम रजा खान हुए हैं, और दोस्तों एक बार उस धरती की जियारत कर ले जहां पर हुजूर ताजुस सरिया अलैहिर्रहमा का रोजा मुबारक मौजूद है। तो दोस्तों आप सभी को मोहम्मद इरफान झारखंड के जानिब से उर्से रजवी मुबारक हो। रब तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, उलमाए कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अल्लाह के वली हैं उनसे
محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین.